ఆగు.
We have discussed about the addressing modes, isn't it? So here are a few examples how it works. So these two are the addressing modes regarding relative addressing mode and pre-indexed addressing mode. So just take down these two figures. Right. So we know the relative addressing mode, isn't it? Generally, index addressing mode will be dealing with, there will be giving the offset value, or you'll be specifying the register, isn't it? That means your offset value maybe will be in the register, or otherwise you specify the immediate value as an offset value, so that that value will be added to the register or address location. The difference between index and relative addressing mode is there we'll be using the registers, and here we'll be using program counter instead of register. Here program counter will be updated, whereas in the index addressing mode, either your register, you'll be specifying the offset value directly and update the register location, or you'll specify the register so that your offset value will be in the register location, and that will be updated accordingly. So difference between, already we have discussed, index and relative addressing mode is that mainly there will be using or updating the register location, address locations by specifying some offset. Here we will be updating the program counter by specifying the offset. So we won't touch any register over here. So that was the main difference between index addressing mode and the relative addressing mode. So here I have an instruction. So here I have an instruction which was given as let us see first of all, so here is instruction which was given as LDR R1 comma item. So what is the meaning of this, right? So the meaning of this is move item into the register R1. అంతే కదా, LDR అంటే లోడ్ అండి.
So whatever that was specified here, LDR R1 comma item means move item into R1. So this content will be moved into R1. But if it is in the relative addressing mode, how does it works? Okay. So let us say that, first of all, let us say that this instruction is at some location 1000. సో మనకి మామూలుగా ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదండి. ఎప్పుడు కూడా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉండగానే మన ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముందో ఆ లొకేషన్కి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే కదా మనం ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ చేసేది మనకి, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత నాకు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే, ఇది 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి నాకు చూడండి నెక్స్ట్ ఏ లొకేషన్ దగ్గర ఉంటుందంటే 3 అడ్రస్ లొకేషన్, 2 అడ్రస్ లొకేషన్ కదా. R1 వచ్చేసి 1004 ఆక్యుపై చేసేస్తుంది, ఐటమ్ వచ్చేసి 1008 ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో నాకు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేటప్పటికి పీసీ యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే 1008 దగ్గర ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నాకు అడ్రసింగ్ మోడ్ ఎట్లా అప్డేట్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై ఎనీ ఆఫ్సెట్, లెట్ అస్ సే ఇక్కడ నేను 52 అనే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ నేను స్పెసిఫై చేశాను. ఓకే, సో నాకు ఏ అడ్రస్ లొకేషన్కి వెళ్తుంది, 1008 ప్లస్ 52. ఆ అడ్రస్ లొకేషన్కి ఐ మీన్ ఆ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఏ ఆపరెండ్ అయితే ఉందో అది వచ్చేసి నాకు R1లోకి లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్? దిస్ ఈజ్ హౌ ద రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వర్క్స్. ఏమంటే అర్థమైందా? Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'll repeat once again. సో ఆఫ్సెట్ ఎక్కడ దేనికి యాడ్ చేయాలి అని అంటే, నార్మల్గా అయితే మనం ఏం యాడ్ చేస్తామండి, ఆ రిజిస్టర్ ఏ లొకేషన్లో ఉందో చూసుకుని దానికి మనం ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేసేస్తాం. ఏది ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అయితే జనరల్గా 2 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైతే నా సోర్స్ రిజిస్టర్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ సే సోర్స్ రిజిస్టర్ నాకు 1000 అనే లొకేషన్లోనే ఉందనుకోండి, 1000 ప్లస్ మీరు ఎంత ఆఫ్సెట్ అయితే స్పెసిఫై చేశారో ఆఫ్సెట్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తారు. రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలండి, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ని కన్సిడర్ చేయాలి, అంతే కదా. సో అంటే ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళాలండి, ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి 2 అడ్రస్ 3 అడ్రస్ అని చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ నాకు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఏ లొకేషన్కి వెళ్తుంది ఆ లొకేషన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇది 2 అడ్రస్ కాబట్టి ఫస్ట్ 1000లో ఉంది కాబట్టి 1000 తర్వాత 1004 కూడా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసి నాకు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ నా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఉండే లొకేషన్ ఇది కాబట్టి దానికి మీరు స్పెసిఫై చేసిన ఆఫ్సెట్ అనేది యాడ్ చేస్తా. యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ వచ్చింది. ఆ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఏ ఆపరెండ్ అయితే ఉందో ఆ ఆపరెండ్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా, అంటే దట్ విల్ బి మూవ్ టు ద రిజిస్టర్ R1. సో దిస్ ఈజ్ హౌ the relative addressing mode works. Is that clear? Yes, ma'am. Now coming to the next addressing mode, that is pre-indexed addressing mode. So look at here, what is first of all, before going to the pre-indexed addressing mode, so what is the pre-indexed addressing mode? Effective address em avutundandi, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందండి ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్కి? మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, విత్ రైట్ బ్యాక్ కాదు, జస్ట్ ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్.
So what is the pre-index addressing mode? What is the effective address of pre-index addressing mode? ఇంటి ఎవరు మాట్లాడలేదు, వింటలేదా ఏంటి? ఏంటండి దీని గురించి కాసేపు మర్చిపోండి. అసలు ప్రీవియస్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? నోట్స్ తీసి చూడండి ఒకసారి. ఓపెన్ యువర్ నోట్స్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? రిజిస్టర్ ప్లస్ ఆఫ్సెట్ కదా, అవునా? వితౌట్ మీరు ఒకవేళ ఆఫ్సెట్ కనుక స్పెసిఫై చేస్తే Yes, ma'am. బట్ ఈజ్ లిజనింగ్. దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అదే. సరే, సో లుక్ ఎట్ హియర్ హౌ ద pre-indexed addressing mode is working. So here is the instruction which is given that store R3 comma R5 comma R6 అని అన్నారు. ఓకే, సో స్టోర్ R3 కామా R5 కామా R6 అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అని అంటే స్టోర్ అంటే ఏంటంటే దీని నుంచి మనం మూవ్ చేస్తున్నాం. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? R3లోకి కాపీ చేయట్లేదు. స్టోర్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం R3లో ఉన్నది ఈ లొకేషన్లోకి పంపిస్తున్నాం. సో నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఏ లొకేషన్లో ఉంది, దీని యొక్క ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏంటి అనేది నాకు ఫస్ట్ తెలియాలి. అంటే R3లో ఉన్న కంటెంట్ ఏ లొకేషన్లోకి నేను ఇప్పుడు షిఫ్ట్ చేయాలి అనేది తెలియాలి, రైట్? సో దీన్ని నేను అదే ప్రీ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అయితే ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుందో చూడండి. సో హియర్ ఇప్పుడు నాకు 2 రిజిస్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఉంటుంది, అంతే కదా? ఇప్పుడు ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో అయితే ఇమీడియట్ వాల్యూ మీరు స్పెసిఫై చేయాలి. లేదంటే ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ రిజిస్టర్ మీన్స్ ఆ రిజిస్టర్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో అదే నాకు ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ఇది బేస్ రిజిస్టర్ అవుతుంది, ఇది ఆఫ్సెట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఉన్నదానికి ఇది ఈ కంటెంట్ యాడ్ చేయాలి, ఓకేనా అమ్మా? నౌ లెట్ us see. సో R5లో ఏముంది? 1000. మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ కదా మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సింది, రైట్? సో R5లో నాకున్న కంటెంట్ ఏంటి? 1000. అలాగే R6లో నాకేముంది? 200. సో ఇది నాకు ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అవుతుంది. సో 1000 ప్లస్ 200 ఏమైంది? 1200 అయింది. అంటే R3లో ఏ ఆపరెండ్ అయితే ఉందో దాన్ని నేను 1200 అనే అడ్రస్ లొకేషన్కి మూవ్ చేశాను. So this is a pre-index addressing mode. Is that clear? Very simple. Store operation kabatti R3లో ఉన్నదాన్ని ఈ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ చేయాలమ్మా, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ లొకేషన్ R3లో ఉన్నదాన్ని ఏ లొకేషన్కి షిఫ్ట్ చేయాలి అనే దానికి నేను ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ యూజ్ చేసుకున్నాను, రైట్? సో అక్కడి నుంచి నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమైంది? ఫస్ట్ నేను R5లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటనే చూసా, ఆపరెండ్ 1000, ఓకే? నేను R6లో ఉన్నది ఎంతండి? 200. సో 100,000 ప్లస్ 200 నాకు 1200 అయింది. సో R3లో ఉన్న కంటెంట్ నాకు 1200 అనే అడ్రస్ లొకేషన్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వర్క్స్. Hope this is clear for you. And look one more example here. So this is the example for post index addressing mode with write back. పదిన్నరకు కూడా ఎంటర్ అయితే నేనేం చేయలేనండి, ఓకే? సో this is an example for post index addressing mode. యాక్చువల్గా post indexed అని మనం చెప్పినప్పుడు there is no need of స్పెసిఫైయింగ్ రైట్ బ్యాక్. నేను మీకు చెప్పాను కదా నిన్న క్లాస్లో, పోస్ట్ ఇండెక్స్ అంటేనే
రైట్ బ్యాక్ ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా రైట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అని అర్థం అనమాట. సో ఇది జనరల్గా ఈ పోస్ట్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ మనం ఎక్కువ ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుందంటేనండి, సో హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ వాజ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అవ్వడానికి అనమాట. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, జస్ట్ టేక్ డౌన్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫస్ట్ మీరు ఈ ఫిగర్ నోట్ చేసుకోండి. And here the instruction which was given is LDR R1 comma, first లో ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. LDR R1 comma R2 comma R10 comma LSL #2. అంటే ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ తెలిసింది ఏంటంటే R10 యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ బై 2 వాల్యూ అంటే 2^2 అంటే 4 అంతే కదా, నేను అనుకున్నాం కదా. సో అంటే R10లో ఉన్న కంటెంట్ని 4 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి మనం, అదేగా దీని మీనింగ్. మనం షిఫ్ట్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇమీడియట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అంటే, షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, నేను చెప్పానా ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూకి ⁻2 వేసి ఇందులో ఉన్న ఆపరెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలని నేను చెప్పుకున్నాను ఆల్రెడీ మొన్నటి క్లాస్లో. ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ యూ రిమెంబర్ ఇట్. So ఓకే, సో పోస్ట్ ఇండెక్స్ లో నాకు ఏమవుతుందండి, పోస్ట్ ఇండెక్స్ లో వచ్చేసి ఇవేం యాడ్ చేయండి, సింపుల్ గా నాకు రిజిస్టర్ లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అవుతుంది పోస్ట్ ఇండెక్స్ లో. సో ఇక్కడ నాకు ఏమన్నాడంటే లోడ్ LDR అంటే లోడ్ R1 కామా R2 కామా R10 LSL #2 అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, లోడ్ LDR అని అంటే నాకు R2లో ఉన్న దాన్ని R1లోకి మూవ్ చేయండి అని అర్థం, అంతే కదా. సో నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందని అంటే, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ నాకు R2లో ఏదైతే ఉందో అదే నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అవుతుంది. అంటే R2లో నాకు కంటెంట్ ఏముందండి, 1000 ఉంది. సో ఆ 1000 ఫస్ట్ నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అవుతుందండి. సో 1000 అనే దాంట్లో ఏముందండి, 6 అనే ఆపరెంట్ ఉంది. సో ఇనీషియల్లీ ముందు నాకు ఆ 6 అనేది R1లోకి మూవ్ అయిపోతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, నాకు R2 అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. పోస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే అంతే కదా, రైట్ బ్యాక్ అవుతుంది కదా, ఈ రిజిస్టర్ అప్డేట్ అవుతుంది కదా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఈ ఆఫ్సెట్లు అవి ఏమీ యాడ్ చేయదు. మీరు స్పెసిఫై చేసిన రిజిస్టర్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏదైతే అవుతుందో అదే అవుతుంది. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఆ రిజిస్టర్ యొక్క అడ్రస్ లొకేషన్ అప్డేట్ అవుతుంది. అందుకనే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా నాకు ఆపరేషన్ మొదలయ్యేటప్పుడు LDR R1 కామా R2 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, R2లో ఉన్న కంటెంట్ R1లోకి మూవ్ చేయండి అని అర్థం. ఇదంతా కూడా అడ్రస్ లొకేషన్, మిగిలిన రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి అడ్రస్ లొకేషన్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా పోస్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ముందు అసలు ఇనీషియల్ గా ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ ఇండెక్స్ అన్నాడు. అంటే పోస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ యాడ్ చేయక ముందు అని అర్థం. సో ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ యాడ్ చేయక ముందర వచ్చేది అని అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో ఇనీషియల్ గా నా ఆపరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ నాకు R2 అనే లొకేషన్ లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో అది నాకు ఫస్ట్ R1లోకి మూవ్ అయిపోతుంది. సో నాకు R2 అనే దాంట్లో 1000 అనే ఆపరెంట్ ఉందండి. సో ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఆ 1000 అనే లొకేషన్లోకి వెళ్ళి అందులో ఉండే ఆపరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను R1లోకి మూవ్ చేస్తాను. సో అక్కడితో సగం ఆపరేషన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, అది పోస్ట్ ఇండెక్స్ లో రైట్ బ్యాక్ అవుతుంది. అంటే నాకు ఈ రిజిస్టర్ అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఈ రిజిస్టర్ యొక్క లొకేషన్ ఇప్పుడు నాకు అప్డేట్ అవుతుంది. రైట్, ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియల్ గా 1000 దగ్గర ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, R10 LSL #2 అంటే R2 అనేది ఆఫ్సెట్ రిజిస్టర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి. సో R10లో నాకున్న ఆపరెంట్ ఏంటి, 25
తర్వాత ఏమన్నాడు, LSL అఫ్ కోర్స్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అన్నాడు, #2 అని అన్నాడు. అంటే 2^2తో మల్టిప్లై చేయాలి. 25 × 2^2 అంటే 4. 25 × 2^2 అంటే 4 అంటే 100. అంటే ఈ 1000కి ఈ 100 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే లొకేషన్ ఏంటండి, 1100. ఇప్పుడు నా R2 అనేది 1100 దగ్గర ఉంది అని అర్థం. 1100 దగ్గర అప్డేట్ అవుతుంది. సో 1100లో నాకున్న కంటెంట్ ఏంటి అని అంటే -17. ఇప్పుడు నాకు అది మళ్ళీ R1లోకి కాపీ అవుతుంది. అదే కదా ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ 1100, దీని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అయిపోతుంది. అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు R1లోకి కాపీ అవుతుంది. కాపీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఈ రిజిస్టర్ అప్డేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది, 1100 ప్లస్ 25 × 4 అంటే ఇంకొక 100 అంటే 1200. నాకు 1200లో ఉన్న ఆపరెండ్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ నాకు R1లోకి మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందనంటే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్ ఎట్లా అయితే మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతా నెక్స్ట్ లొకేషన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా కాపీ అవుతా వస్తాయో పోస్ట్ ఇండెక్స్ మోడ్లో కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ దగ్గర, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే డైరెక్ట్ ఆ లొకేషన్లో ఏ అడ్రస్ అయితే ఉందో ఆ లొకేషన్ దగ్గర మొదలయ్యి నాకు ఆ కాపీ అయిపోయిన తర్వాత రిజిస్టర్ యొక్క లొకేషన్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుందండి. మళ్ళీ ఆ లొకేషన్లో ఉండే ఆపరెంట్ మళ్ళీ కాపీ అవుతుంది. అంటే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్ అనమాట. పోస్ట్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ విత్ రైట్ బ్యాక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ యువర్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ హౌ ద పోస్ట్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఈజ్ వర్కింగ్? ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది. ఇది దీని గురించి కాసేపు మర్చిపోదాం. లోడ్ R1 బ్రాకెట్లో R2 అంటే R2లో ఉన్న కంటెంట్ R1లోకి మూవ్ చేయాలని అని అర్థం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ కదా, రైట్? సో పోస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏంటంటే మనం ఈ ఆఫ్సెట్లు ఇవేమి యాడ్ చేయం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందంటే R2 ఏదైతే ఉందో లొకేషన్ అదే నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అవుతుంది. మనం డైరెక్ట్గా అందుకని ఏం చేస్తామంటే R2 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం. R2లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి, 1000 ఇండైరెక్ట్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ వాడుకుంటాం కాబట్టి 1000లో ఉండే కంటెంట్ ఏంటో చూసాం. 6 ఉంది, లెట్ us కాపీ టు ద R1. అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను R2ని అప్డేట్ చేయాలి. అంటే R2కి ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేయాలి. సో ఏం స్పెసిఫై చేసామండి ఆఫ్సెట్లో, R10, LSL #2 అని అన్నాం. ఫస్ట్ R10లో ఏముందో చూద్దాం. 25 ఉంది, LSL అంటే షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అని అర్థం. #2 అంటే ఈ 25 × 2^2 చేయాలి. 2^2 అంటే 4. సో ఆఫ్సెట్ వాల్యూ నాకు 100 వచ్చింది. సో ఇనీషియల్గా 1000 దగ్గర ఉంది, ఈ 1000 100 యాడ్ చేస్తే 1100 వచ్చింది. 1100లో ఉన్న ఆపరెంట్ ఏంటో చూసాం. సో దాన్ని మళ్ళీ నేను R1లోకి మూవ్ చేస్తాను. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్. So this will be continuing just like your auto increment addressing mode. So this is about post index addressing mode with write back. Is this clear or not? Yes, ma'am. I don't know what happened to you. See, మీరు అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఇప్పుడు వినకపోతే తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తారండి. So it is left up to you, right? So next example is pre-index addressing with write back. So just take it down. So look at here. So this is an example of pre-indexed addressing with write back andi. So ikkada em adigadante
స్టోర్ R0 కామా R5 కామా హ్యాష్ -4. అఫ్ కోర్స్ ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఏంటంటే రైట్ బ్యాక్ అనే ఆపరేషన్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు జరిగే ఆపరేషన్ ఏంటంటే R0 లో ఉన్నది వచ్చేసి R5 లొకేషన్ లో కాపీ చేయాలి. సో దట్ వాజ్ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో నాకు R0 లో ఏముంది, సంథింగ్ లైక్ 27 అనేది ఉంది. ఇప్పుడు నా 27 అనేది R5 లోకి నేను మూవ్ చేయాలి, కానీ నాకు ఇప్పుడు R5 అనేది ఎక్కడ ఉన్నది అనేది క్లియర్గా తెలియాలండి. సో ఇది చూస్తే నాకు R5 అనేది బేస్ రిజిస్టర్ అండి, అండ్ -4 అనేది #-4 అనేది ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అనమాట. సో నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది, ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ కదా, అంటే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈక్వల్స్ టు రిజిస్టర్ ప్లస్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాం కదండి. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇనీషియల్గా నాకు R5 అనేది 2012 దగ్గర ఉందండి, దానికి ఏం నేను యాడ్ చేశాను, ప్లస్ -4 యాడ్ చేశాను. -4 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది 2012 -4 అంటే 2008 అవుతుంది. సో నాకు ఈ 27 అనేది ఆ లొకేషన్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రీ ఇండెక్స్, వెరీ సింపుల్. స్టోర్ R0 కామా R5 కామా #4 అని అన్నాం. అంటే ఏంటి, R0లో ఉన్న కంటెంట్ R5లోకి మూవ్ చేయాలి. R5 ఎక్కడుందో తెలియాలి నాకు, R5 యొక్క అడ్రస్ లొకేషన్ ఏంటో తెలియాలి, రైట్. R0లో 27 ఉంది, ఇప్పుడు 27 నేను R5 ఏ లొకేషన్ ముందు సర్చ్ చేసి దాంట్లోకి మూవ్ చేయాలి. సో ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందండి, ప్రీ ఇండెక్స్ అయితే ఫస్ట్ R5 నాకు ఫస్ట్ 2012, R5లో నాకు ఫస్ట్ 2012 అనేది ఉందండి. దానికి నేను ఆఫ్సెట్ ఏమి ఇచ్చాను, #-4 ఇచ్చాను. సో 2012 ప్లస్ -4 అంటే 2008, ఆ లొకేషన్లోకి నాకు ఈ కంటెంట్ మూవ్ అయింది. అలాగే R5 లొకేషన్ కూడా ఇప్పుడు 2008 అయింది. మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ చేయాలనుకోండి, ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ మా అడ్రస్ లొకేషన్ విల్ చేంజ్ టు రైట్ బ్యాక్, కాబట్టి కావాలనుకుంటే ఆటో డిక్రిమెంట్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట, రైట్. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏం ఆటో డిక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ నాకు ఈ రిజిస్టర్ అప్డేట్ అయింది, రిజిస్టర్ అడ్రస్ లొకేషన్ అప్డేట్ అయింది అంతేనండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రీ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వర్క్స్. Simple instruction which was given is R0 comma R5 comma #-4. That means the content in R0 have to be moved to the location R5. Now I have to find the location of R5 which was specified here. So the effective address will become, initially your R5 will be at 2012, right? And an offset was given that #-4. So the address location is updated to 2012 -4, which will become 2008, and the content in the R0 now it is moved to that address location. So this is how the pre-indexed addressing mode with write back works. So almost all we have seen all the examples of addressing modes of ARM processor. Now let us see some of the instructions which we use in ARM processor. అడ్రసింగ్ మోడ్ తెలిస్తేనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So here we have both arithmetic and logic instructions. So here you can see a list of arithmetic instructions. Just go through that. Running notes కింద నోట్ చేసుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటనేది. వాటర్ బాటిల్
So here we can see the list of arithmetic instructions. Add, sub, MUL means multiplication, MLA means multiplication with accumulator. So these are as simple as that, okay? So if you see the format of add instruction or syntax of add instruction, just look at here how it was given. Opcode RD comma RN comma R4 అంటే జనరల్ అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైనా సరే ఈ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ the first place will be occupied by the opcode and the remaining places will be occupied by the source and destination registers. So here look at here the example was given. The add R0 comma R2 comma R4 means what operation that will be performed by this instruction is, if you see here, so the meaning of this instruction is add using the indirect addressing mode. Brackets లో ఉంది కదండి, ARM ప్రాసెసెస్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇలా ఇచ్చిన డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ యూజ్ చేసుకోండి. ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడే యూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే బ్రేసెస్లో ఉంటుంది రిజిస్టర్. అంటే ఫస్ట్ R2 ఏ లొకేషన్లో ఉందో చూసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R2లో 1000 ఉంటే మళ్ళీ ఆ 1000లోని లొకేషన్లో ఏ ఆపరెండ్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఆపరెండ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఇన్ ద ARM ప్రాసెసర్ మనం డైరెక్ట్ అడ్రస్ ఎక్కడా యూజ్ చేయము. మీకు బ్రేసెస్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సింపుల్ డైరెక్ట్గా ఇట్లా స్పెసిఫై చేసేసినా కూడా డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మనం వాడుకోము. We'll be using only indirect addressing mode. So the meaning of this instruction is, so R2 and our operands in R2 and R4 will be get added and the sum will be moved to the register R0. So this is the destination register and these two are the source registers. Okay, అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Add R0 comma R3 comma #17 అని అన్నాడు. Instead of specifying the register over here, we have been specifying some immediate value. Okay, so obviously what will happen here? So R3 will be added to whatever the value that was given, right? So R3 కూడా మళ్ళీ చూడండి indirect mode లోనే ఉంది. So the contents in that will be added to the immediate value 17 and the result will be moved back to R0. So this is the add operation. So coming to the next operation, there is one more pattern of add operation. So here I can, within the add operation, నేను shift instruction ఇవ్వచ్చండి, లేదంటే rotate instruction కూడా ఇవ్వచ్చు. So look at one more type of addition operation. So add R0 comma R1 comma R5 comma LSL #4 means the meaning of this instruction is, look at here. So first నాకు R5 యొక్క అడ్రస్ మారుతుందండి, అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అయ్యి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ బై 4 bit పొజిషన్స్ అనమాట. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా #4 ఇట్లా ఇస్తే ఏమవుతుంది, 4^2 అంటే 16 ఇంటూ R5లో ఏదైతే ఉందో, R5లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు, రైట్? సో కాసేపు నేను ఏదో ఒక 10 ఉందనుకున్నాను. సో ఆ 10 ఇంటూ 4^2 అంటే 16, 10 ఇంటూ 16 అవుతుంది అనమాట, అంటే 160 అవుతుంది అనమాట దీని యొక్క అడ్రస్. సో ఆ లొకేషన్లో ఉన్న ఆపరెండ్ వచ్చేసి R1కి యాడ్ అయ్యి, సో ఆ రిజల్ట్ నాకు ఫైనల్గా R0లోకి మూవ్ అవుతుంది. So this is another pattern of using the addition instruction. Okay, so similarly we have the subtraction instructions. So simple as usual, అక్కడ యాడ్ బదులు ఇక్కడ మనం SUB అని యూస్ చేసుకుంటున్నాం అండి. అంటే R6 మైనస్ SUB R0 కామా R6 కామా R5 అంటే అర్థం ఏంటంటే R6 మైనస్ R5 రిజల్ట్ వచ్చేసి R0లోకి మూవ్ అవుతుంది అని అర్థం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ ఇస్. అండ్ కమింగ్ టు ద మల్టిప్లికేషన్, సో హియర్ we have
two versions of multiplication instruction. So coming to the first version of multiplication, this is similar to that of your addition and subtraction. So which was given as mu L R0 comma R1 comma R2 means R1 and R2 will be multiplied and the result will be moved to the R0. This is a simple operation which is similar to that of your addition and subtraction. So another version of multiplication is multiply accumulate operation. So multiply accumulate operation here is we'll be using a fourth register here. So if your instruction pattern is like this means MLA means multiply accumulate. R0 comma R1 comma R2 comma R3 means anyways this is the destination register and here the product of these two will be added to the third register and finally the result will be stored in register R0. Like this example generally will be getting in further more sections. ఇది ముందు ముందు ఎక్కడ ఎలా యూస్ చేస్తారనేది ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుందండి రైట్ బట్ the syntax is like this that product of these two registers the result of product of these two registers will be added to the contents in the third register and finally the entire result will be moved back to the register R0. So this is a multiply accumulate operation. Here along with the multiplication we are also performing the addition operation. So this mode of instruction is multiply accumulate instruction. So these are the arithmetic instructions add sub MUL and MLA, that is multiply and multiply accumulate operation. All these are the arithmetic operations. So if you see the logical instructions, so we have, you can see different logical instructions AND, OR, XOR, BIC, that is bit clear instruction. So again here the same format where what you have followed so far in the logic instructions, అదే format ని ఇక్కడ కూడా follow అవుతా ఉంది. So if you can see just specify చేస్తారు అంతే what is that operation అనేది specify చేస్తారు. So if it is given like this like AND RD comma RN comma RM anana ante what operation it will be performed, RD loki RN and RM ending operation జరిగి దాని రిజల్ట్ వచ్చేసి RD లోకి మూవ్ అవుతుంది. Okay, which is of course no doubt, without any doubt bitwise operation జరుగుతుందండి. Okay, so far here we have an example that example ఇచ్చారు చూడండి అండ్ R0 కామా R0 కామా R1 అని అంటే దీని అర్థం ఏంటంటేనండి ఇనీషియల్గా నాకు లెటర్స్ ఏ R0 అనే దాంట్లో నాకు ఇది స్టోర్ అయి ఉందండి సమ్ 0 to FA 6 to CA అనేది స్టోర్ అయి ఉంది. ఇక్కడ నాకు నేను ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నాకు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ నాకు R0 కామా R0 కామా R1 అని అంటే ముందు నాకు ఇక్కడ R0 లో ఏముందో
Okay, so as I have been telling you that and R naught comma R1 means first of all నాకు ఈ R naught లో ఏముంది సో as it is given here something like 202 FA62CE అనేది ఏదో ఒక కంటెంట్ ఉందండి R naught లో ముందు నాకు ఏమవుతుందనంటే ఈ కంటెంట్ వచ్చేసి R1 అనే దాంట్లో ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది సమ్ 4 zeros and 4 Fs సో ఫస్ట్ ఈ రెండిటికి ఎండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుందండి దీనికి ఎండ్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత నాకు ఏదో రిజల్ట్ నాకు ఈ ప్యాటర్న్ లో వచ్చింది కదా సో అది మళ్ళీ ఆర్ నాట్ లోకి వెళ్ళి రిప్లేస్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే పాత కంటెంట్ పోతుంది ఆర్ నాట్ లో ప్రీవియస్ గా ఇది ఉంది కదా ఈ కంటెంట్ పోయి నాకు ఈ ఎండ్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో సో అది ఆర్ నాట్ లోకి రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే అన్నాడు బిట్ వైజ్ లాజికల్ ఎండ్ అంటే ప్రతి బిట్ కూడా రీప్లేస్ అవుతుంది ఎండ్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత బిట్ టు బిట్ ఆపరేషన్ బిట్ టు బిట్ నాకు ఏ చేంజ్ అయితే ఉంటుందో ఆ చేంజ్ తోటి నాకు రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట సో సిమిలర్లీ ఐ హ్యావ్ ద అదర్ టూ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఆర్ అండ్ XOR so the same operation will be what do you say like I mean it's the same similar operations like end r ante r naught comma r1 comma r2 అని అన్నాం సో r1 r2 and r ఆపరేషన్ జరిగి రిజల్ట్ వచ్చేసి r naught లో స్టోర్ అవుతుందండి సిమిలర్లీ XOR కూడా అంతే ఇక్కడ ఎండ్ అయినా ఆర్ అయినా XOR అయినా ఏ ఆపరేషన్ అయినా సరే బిట్ టు బిట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది right so the other instruction other logical instruction that was given over here is uh, bit clear instruction so first of all ఓకేనే ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి okay so so bit clear instruction అండి so bit clear instruction is almost అంటే it is it will perform end operation కానీ ఎలా perform చేస్తుంది అని అంటే look at here the example is something like it is given here bit clear ని జనరల్ గా మనం BIC అని అంటాం సో BIC అంటే బిట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని అర్థం అనమాట సో BIC R0 R1 అని ఇచ్చారంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఏంటంటే R0 లోకి R0 ఎండ్ ఆపరేషన్ ఇది ఈ ఇందులో ఉండే కంటెంట్ వచ్చేసి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనమాట సో కాంప్లిమెంట్ అయ్యి అది మనకి ఇక్కడ ఎండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఓకే సో అందుకనే దీన్ని మనం ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆపరేషనే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే సెకండ్ ఆపరెంట్ వచ్చేసి మనం ముందు కాంప్లిమెంట్ చేసి తర్వాత మనం ఎండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం బిట్ క్లియర్ అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ స్పెసిఫైయింగ్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ క్లియరింగ్ ద ప్రీవియస్ బిట్స్ ని క్లియర్ చేసేస్తుంది అని అర్థం అనమాట ఓకే
రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఇనీషియల్గా R0లో 02FA 62CA సంథింగ్ ఈ డేటా ఉంది. R1 వచ్చేసి సమ్ 4 zeros అండ్ సమ్ 4 Fs ఉన్నాయి. నా రిజల్ట్ బిట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందో చూడండి. సో ఫస్ట్ దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే తీసుకుంటాము. R1 వచ్చేసి కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. కాంప్లిమెంట్ చేసి ఎండ్ ఆపరేషన్ వచ్చేటప్పటికి నాకు ఈ పొజిషన్లో ఉన్న బిట్స్ అన్నీ కూడా నాకు క్లియర్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్ విల్ బి క్లియర్. జనరల్గా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే, నాకు ఏ రిజిస్టర్లో అయినా సరే నేను కంటెంట్స్ని క్లియర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు దెన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఐ యూజ్ దిస్ బిట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఏ రిజిస్టర్లో అయినా సరే నేను ఆ కంటెంట్స్ నేను క్లియర్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు యూజ్ బిట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బిట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. And of course, there is another small instruction which is called move negation instruction, which is represented as MVN. So, e instruction em chestundante, look at here, MVN R0, R3 అని ఇచ్చామండి. అంటే అసలు మామూలుగా ఏంటంటే మూవ్ R0 MVN గురించి కాసేపు మర్చిపోదాం. మూవ్ R0, R3 అంటే అర్థం ఏంటి? సో దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది దీంట్లోకి మూవ్ చేయమని అర్థం. మూవ్ ఆపరేషన్, నో డౌట్. ఇక్కడ కూడా R3లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉంటుందో అది నాకు R0లోకి మూవ్ అవుతుంది. కానీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? దీన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1010 ఉందనుకోండి, ఇందులో నాకు ఇందులోకి మూవ్ అయ్యేటప్పటికి 0101 అవుతుంది. అది మూవ్ నెగేషన్ అంటే. ఇది మూవ్ ఆపరేషన్ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది, కాకపోతే మీరు మూవ్ చేసే ఆపరెంట్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి మూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మూవ్ నెగేషన్ ఆపరేషన్. సో ఎనీవేస్ హియర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో R3లో నాకు ఏదో 0F 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 అనే కంటెంట్ ఉందండి. సో అది R0లోకి మూవ్ చేసేటప్పుడు MVN యూజ్ చేస్తే F0 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 అనేది నాకు F0 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 అనేది అనే కంటెంట్ మూవ్ అయింది. అంటే దీనికి ఇది కాంప్లిమెంట్ అయినట్టే కదా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మూవ్ నెగేషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ARM processor. So far we have seen arithmetic logic instruction, and also we have discussed about addressing mode. Just a small topic is left over, which is branch instructions. So that we will see in the next class. Hope the class is clear for you. Yes, ma'am. Nobody is there, only 50 members are there. Right. ఏమంటే మీకు రివిజన్ క్లాసెస్ జరిగినా నేను ఈ చాప్టర్ 1 or 2 డేస్లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పెట్టచ్చు. సో ఎప్పుడైనా నేను మెసేజ్ పెట్టి లింక్ పెడతాను, జాయిన్ అవ్వండి. మీ రివిజన్ క్లాస్ కాకుండా వేరే టైంలో నేను లింక్ పెడతాను. ఒక 1 hour or half an hour అయితే ఇది అయిపోతుంది. ఒక 1.5 hours అయితే యూనిట్ అయిపోతుంది. 2-3 డేస్లో నేను ఒకసారి లింక్ పెడతాను, నేను చూసి జాయిన్ అవ్వండి క్లాస్కి. ఓకే. Okay, ma'am.